अपने फोन ते देख सकते हो कि नाल नाल तुहाडे जिहड़े लेक्चर ने ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल टॉप ते तुसीं की अपने मोबाइल स्क्रीन ते देख सकते हो, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही होनी है। किसी ने कोई भी किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि जिहड़े ये लेक्चर्स ने देखो जिहड़े स्टूडेंट्स अज नहीं प्रेजेंट हो सके तो आप उन्होंने वास्ते भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आप उन्होंने बाद सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब के पेज से इन्होंने की अपलोड कर लेना उन्होंने लेक्चर्स को, ठीक है। तो जिहड़े स्टूडेंट्स को चाहिए होंगे मैं उन्होंने लिंक भी शेयर कर देना, ठीक है। तो अगर तुहानू चाहिए तो तुसीं मैनू मैसेज कर दिओ, मैं तुहानू भी लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है जी। तो आप हुण 10 बज गए जी, अपना टाइम हो गया स्टार्ट, तो लैक्चर आप स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट होया तो अपना म्यूट नू तुसीं अनम्यूट करके मैनू क्वेश्चन कोई पूछ सकते हो, ठीक है। पर पहला पूरी गल सुन लियो, वैसे कोई डाउट फिर रहना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे असी चैप्टर जो डिस्कस करते हैं वो है लाइट का चैप्टर, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिहदे साडा जो टॉपिक है वो रिफ्लैक्शन चल रहा है। रिफ्लैक्शन टॉपिक की असी गल कर रहे हैं, तो रिफ्लैक्शन दे विच असी लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन असी पढ़ चुके हैं। इस तो बाद असी कुछ प्रॉपर्टीज सीजियां प्लेन मिरर दियां, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ये असी ऑलरेडी किया है, साडा जिहड़ा काम है वो डन हो गया, ठीक है। नैक्सट जो असी अज पढ़न जा रहे हैं, बच्चे हजे ऐड हो रहे हैं, 1-2 मिनट आप वेट कर। अज तुसीं टोटल हो गए 50 स्टूडेंट्स, 49 ते एक तो सच मेरा ही होगा ना, मतलब टोटल 49 स्टूडेंट टोटल। अज असी गल करनी है जी कनकेव मिरर बारे। कनकेव कोई रह तो नहीं गया होना। देखो असी गल कर रहे सी मिरर्स बारे। मिरर मिरर नू असी 3 कैटागरीज डिवाइड किया। एक तो बच्चे प्लेन मिरर, जो साडा कंप्लीट है। एक मिरर होंगे ने कनकेव मिरर, जिहड़े बच्चे लेट आ रहे हैं काम गलत है। कनकेव मिरर, ठीक है जी। ते थर्ड कैटेगरी हैगी है वो है कन्वैक्स मिरर। ठीक है जी, अज असी कनकेव मिरर बारे डिस्कस करांगे। तो कनकेव मिरर बचे तुसी पहला भी 7th क्लास दे विच सी जदों, उदों तुसी इहदे बारे पढ़िया होया, बट आपां भुल जाने, कोई गल नहीं, मैं दोबारा दस रहा भी कनकेव मिरर हुंदा की। तो बच्चे जिहड़े नवे ऐड होए ने मैं उन्होंने भी नाल लैके चलूंगा। देखो पहला तो बच्चे मिरर का समझना जरूरी है, मिरर की हुंदा है। मिरर एक और रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, एक ओहो रिफ्लैक्टिंग सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। आवड़ा सरफेस का की होंगे रिफ्लैक्टिंग सरफेस, ते दूसरी साइड जी बच्चे की होंगी है पॉलिश। ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, फिर अपन टाइम इतने लग जूगा। सिंपल जी गल देखते, देखो घर के साडे की है ड्रैसिंग मिरर लगे हुए हैं, है ना, वो असीं मिरर बोलते हैं, जिहदे सामने असीं खड़ के तैयार होंगे हैं, है ना, वो मिरर ने। देखो उस मिरर से तुसीं आर पार नहीं देख सकते ना, तुसीं जदों भी उस मिरर के सामने खड़ते हो तो तुहानूं आपदी फोटो नज़र आउंदी है। तो इहो जिहा कोई मटीरियल
ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that is called mirror, that is called mirror। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕਸ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਚ ਹਨਾ, ਕੰਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, that are called lens। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that surfaces are called mirror। ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਹੀਕਲ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕ ਵਿਊ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਨਵੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਕੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਾਊਂਗਾ ਨੋਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟਸ ਤੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ। ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਰਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ, ਵੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ whose reflecting surface is towards its center of curvature, its center of curvature। C ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ center of curvature ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਫੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਅ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਫੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਰਕਲ, ਲੱਗ ਸਰਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 3D 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੀਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਡੀਅਸ। ਰੇਡੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, that is called radius of curvature। ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਵ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਵ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਰਵ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, that is known as the radius of curvature। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ, ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
एक साइड तो असी इधरों भी कटता, एक स्फीयर दे असी साइड्स तो ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ। देखो बच्चे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ मैं फर्स्ट लिख ਲੈਣਾ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ? ਪਾਲਿਸ਼। फिर मैं की बोलिया भी ये पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश करना मतलब की मतलब रंग करता, सिंपल लैंग्वेज दे विच, ठीक है, मतलब आप रेड कलर करता, ठीक है, या तुसी सिल्वर कलर करता, तुहाडी मर्जी। अच्छा हुण देखो, इहदा सेंटर होगा तो वो सेंटर मैं इत्थे बना लिया, इहनूं मैं की लिखा सेंटर। तो जिहड़ी इहदी अंदर वाली साइड है ना बच्चे, इहनूं असीं की बनाया, इहनूं बनाया सी रिफ्लैक्टिंग। इहनूं की बनाया रिफ्लैक्टिंग। ते आ तुहानूं की दस्सिया है, ये वाला सारा डिस्टेंस की है, दैट इज नोन एज r, एंड r इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। r is known as a radius of curvature। सुनीता रानी का मैसेज आया भी सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ तुसी दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई गल नहीं, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉलिश सरफेस मेनली मेड ऑफ सिल्वर। हाँ जी, दानेश का मैसेज आ रहा है कि जी पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस तो आप रेड कलर की करते हैं, ठीक है, जी कि रिफ्लैक्टिंग सरफेस होंगी है ना, ये आप जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस बनाया जाता है, ये मेनली कहता बनाया जाता है? सिल्वर का बनाया जाता है, क्योंकि सिल्वर कलर है ना, वो बेस्ट रिफ्लैक्टर है। तुम सिल्वर के नेचर पढ़ोगे, सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लैक्टर, ठीक है जी। तो बच्चे देखो जेड़ा आ वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, इंट्रोडक्शन ध्यान नाल समझ लो, ए वाला पॉइंट देखो, इस मिरर दे अपर पार्ट ते लोअर पार्ट नू इक्वली पार्ट्स डिवाइड करूंगा। मतलब तुम ये कह सकते हो मिरर का ही मिड पॉइंट है, मिरर का की है मिड पॉइंट। ते बच्चे इस मिड पॉइंट नू असीं की बोलते हैं? पी। पी मतलब पोल। ये नाम ने जिहड़े असीं याद रखने। ते देखो एक अजिहा मिरर जिहदी रिफ्लैक्टिंग साइड, देखो अंदर वाली रिफ्लैक्टिंग साइड किहदे वाल है? इहदे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाल। That type of mirror is known as concave mirror। यही मैं डेफिनेशन तुहानूं दिखाई। It is a type of spherical mirror। देखो spherical mirror दी टाइप क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ sphere ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। It is a type of spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of curvature, and that type of mirror is known as concave mirror। ठीक है, ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ मतलब एक ऐदा दा की है, थोड़ी इत्थे ड्राइंग थोड़ी जी प्रॉपर वे च करनी मुश्किल है। लाइक दिस, इहदी बाहरली साइड नू करो पॉलिश, अंदर वाली की है रिफ्लैक्टिंग। ते इहदे बिल्कुल मिड पॉइंट तो असीं एक स्ट्रेट लाइन की है ड्रॉ कर देने हैं। लाइक इत्थे इहदा पॉइंट होगा एक सी। सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बार बार बोल रहा मैं ताकि तुहाडे ध्यान च आ जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये मिड पॉइंट नू की बोलना है? पी। पी मतलब पोल, ठीक है जी। ते सेंटर तो पोल तक दे डिस्टेंस नू असीं की बोलांगे? आर। दैट इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ते बच्चे जिहड़ी आ लाइन है ना, मैं लाइन ड्रॉ की है, इनू जी इस साइड बनाना तो डॉटेड आऊगी, गल का ध्यान रखियो, ठीक है। जिहड़ी ये लाइन जिहड़ी सेंटर ते पोल नू आपस की मीट करा रही है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस।
This line is known as a principal axis. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਹਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फोर्थ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਇਹ 5 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਰਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ एक्सिस की डेफिनेशन लिखनी चाहा तो की आऊगी। बच्चे आवाज वगैरह सही सुन रही है ना सारे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ जी सर बढ़िया। ओके ठीक है जी, गुड। The principal axis की है, it is an imaginary line, it is a imaginary line, actual च नहीं हुंदी, मिरर च असी imagination करते हैं। it is a imaginary line which is passing through center of curvature and pole of the mirror, simple। imaginary ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਠੀ ਬਣੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਰੈਕਟ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ। दूसरी की है डेफिनेशन ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, दूसरा मैं नंबर ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲ ਨੂੰ। पोल की है बच्चे, इट इज अ मिड पॉइंट, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर, सिंपल एक लाइन जिन्होंने कुछ भी ना लिखना आवे वो लिख सकता। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के मिड पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं, पोल बोलते हैं। थर्ड की है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिन्होंने ਅਸੀਂ कहते हैं लिखते हैं सी ना। तो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, सेंटर किदा ਜਿਹੜੇ स्फीयर दा मिरर एक पार्ट है, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, इट इज द सेंटर। बाकी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, it is the center of sphere, मैं लिख सकता हूं, मतलब सिंपल लिख लो, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर का एक सेंटर from which a mirror, from which a part of mirror लिखना है, from which a part of mirror is cut, सिंपल जब मैं इधर लिखता, ठीक है। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। फोर्थ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, that is called radius of curvature। जो देखो सानू सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लग गया, सानू पोल पता लग गया, दैट मीन सानू रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता लग गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, बस सिंपल की लिखांगे, इट इज द डिस्टेंस
distance between center of curvature and pole। ਇਹ ਚਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਕਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? नो सर, नो सर। ठीक है। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਕਟਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜੂਗੀ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ r ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਜਲਾਈ। ਕੀ ਜਲਾਈ? ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਜਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਰੱਖਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਇੱਕ ਸੋਰਸ। ਉਹ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, that point is known as focus of the concave mirror। मैं पहला बना रहा दोबारा फिर रिपीट करूंगा। तो मैं की कह रहा है इस साइड, मान लो इस साइड ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰੱਖਤਾ, S denotes for source of light। ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਦਾ। ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਮਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੀਮ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਬੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਡਲ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਬੰਡਲ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬੀਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੀਟ ਕਰੂਗੀ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ।
ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਇਦਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, that point is known as focus of concave mirror। ਫੋਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਨਵਰਜਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦਿਸ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਬੀਮ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ the beam of light is converge at a single point, एक single point ਤੇ converge ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, and this point is known as focus of a concave mirror। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ parallel ray of lights ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ beam of light ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਮਿਰਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਰਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? मतलब जो लाइट इस तरीके दे नाल एक पॉइंट ते की मीट करूगी तो मतलब की होगा, वो उस पॉइंट ते बहुत ज्यादा लाइट होगी जो उस पॉइंट ते बहुत घट लाइट होगी, की मतलब होगा ਇਹਦਾ? बहुत ज्यादा लाइट होगी। हाँ, बहुत ज्यादा लाइट होगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਬੰਡਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ physical significance of this point focus। ਵੀ ਫੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟੈਪ ਟੂ ਫੋਕਸ, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ। पंजवा पॉइंट साडा फोकस, तो की लिखांगे, when a beam of light parallel to, आ लिखना जरूरी है, parallel to principal axis, parallel to the principal axis is incident on a concave mirror। When a beam of light parallel to principal axis is incident on a concave mirror, it converges at a single point, on the principal axis। वो single point lie किते करता है, on principal axis after reflection। After reflection, that point is known as principal focus। बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
नहीं जसਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ this means magnifying lens is also concave mirror नहीं बच्चे ਉਹ ਲੈਂਸ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਮਿਰਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਨਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਲਾਈਟ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਜੇ ਮਿਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਲੈਂਸ ਮਿਰਰ ਚੋਂ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ हाँ लीजा का मैसेज आ रहा है जी भी प्रिंसिपल एक्सिस आप जी की है डॉटेड क्यों नहीं बना सकते हो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है बना सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫੋਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ is it clear to all Yes, sir. okay एक बच्चे लास्ट डेफिनेशन देखो फोकस पढ़ लिया ना ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਫੋਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ f ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ छोटी f ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ f ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ f ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਪੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ थैंक यू सर Thank you, sir. ਓਕੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ